الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، وله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة الإسراء: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، الآية 56. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا.
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا يوجه الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام كيف يعارض ويواجه أعداء الله قل ادعوا الذين زعمتم كالله ليلا ይጠቅማሉ ይረዳሉ ይማልዳሉ እያላችሁ የምትጠሯቸውና የምትማጸኗቸው የሆኑትን የውሸት አምላኮቻችሁን እስኪ ጥሯቸው በላቸው። በጣም በርካታ የሆኑ ጣዖታቶች ነበሯቸው ሙሽሪኩል አረብ። እነዛ ሁሉ በየቀኑ በየተራ እየነገሱ ሰው ስራ ፈቶ እነሱን ሲያጅብና ሲያጨበጭብ ይውል ነበር። ነብዩ ቁሉ ላ ኢላሃ ኢላላህ በሚሏቸው ጊዜ በተገላቢጦሽ ሐቁ ነገር እንደ ባጢል እንደ ነውር ታይቶ አጃለ الالهه ኢላሃ ዋሂዳ እያሉ ይሳለቁባቸው ነበር። በርካታ አማልክቶቻችንን ተስራዎች አድርጎ አንድ ጌታ ያውም የማይታይ የት እንዳለን የማይታወቅ ይበቃችኋል ይለናል። አያችሁ ይሄን ጉድ እያሉ ራሳቸውን ይዘው ይጮሁ ነበር። ያነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ? ቁል ለሁም ያ ረሱላና መልእክተኛችን እንዲበላቸው ለኒጅሎች እድዑ الذين زعمتم من دونه ከአላህ ሌላ የአምላክነት ባህሪ ወይም ስልጣን አላቸው ብላችሁ የምታከብሯቸውንና የምታጨበጭቡላቸውን እስቲ ጥሯቸው። እናንተ እለት ተለት በሚያጋጥማችሁ ችግር እንዲያስወግዱላችሁና መፍትሄ እንዲሰጧችሁ እስቲ ጥሯቸውና ምላሽ ሲሰጧችሁ እንይ ብለህ ጠይቃቸው ይላል። فلا يكشفون كشف الضر عنكم በእናንተ ላይ ያለውን ችግር ሊያስወግዱ አይችሉም። የፈለገውን ያህል ቢበዙ ቢረባረቡም እና ድርቅ በሚሆንበት ጊዜ የሚልሱት የሚቀምሱት አጥተው የበሰበሳትን ተኮስ እየለቀሙ እየቀጠቀጡ በሚበሉበት ጊዜ እነዛ ሁሉ ጣዖቶች ነበሩ። ለምን ዝናብ ማውረድ ያልቻሉም? ጣዖት የሚጠቅም ቢሆን ኑሮ እና አብርሃ ካዕባ ሊደመስሱ በሚመጡ ጊዜ አንድ ጣዖት ለምን አልተንቀሳቀሰም? እና በእናንተ ላይ የሚያንዣብበውንና የሚመጣውን ችግር ለማስወገድ እውነት አቅም ካላቸው እስቲ እንደ አይነት ችግር አለብንና እርዱን ብላችሁ ጥሩና ጠይቋቸው ይላል። ከሽፈ الضر عنكم ማለት ኢዛለተ الضر عنكم በእናንተ ላይ ያለን ችግር ያስወግዱ። ወላ ተህዊላ ወይም ደግሞ ወደ ሌላ ያዛውሩት። በእናንተ ላይ የመጣውን አደጋ በጥላቶቻችሁ ላይ ገልብጠው ለምን ውጤት ያሳዩአችሁም እውነት እንደምትሉት የጌትነት ባህሪ ካላቸው ብለህ ጠይቃቸው ይላል። እና እንግዲህ አቅል ካላችሁ በየጊዜው የተለያዩ ችግሮች አንዣቦባችኋል። እነዛ ችግሮች ሲመጡ እንዳውም እነሱን ረስታችሁና ትታችሁ ያ ረብ ነው የምትሉት። የጭንቁለት ዓለምን እነሱን አጠሉና አጋብዟቸውም ችግር እንዲያስወግዱና እንዲታደጓችሁ በማለት ጥያቄ እንዲያቀርቡ አዘዘ ማለት ነው።
ኡላኢከ الذين يدعون እነዚያ አላዋቂዎች የሚጠሯቸውና የሚጸልዩዋቸው ወይም የሚማጠኗቸው አምላክ ተብዬዎች እኮ አንዳንዶቹ ያው የነብይ ምስል አላቸው አንዳንዶቹ የመላእክት ምስል አላቸው ሌሎችም እና እናንተ አምላክ ናቸው እያላችሁ የምትጠሯቸውና የምትማጸኗቸው ደጅ የምትጠኗቸው እኮ ከነሱ መሐከል ዑቀላዎችና ትንሽ ዋጋ አላቸው የሚባሉት የብተጉነ ኢላ ረቢሂሙል ወሲላ እናንተ እንደምትሉት በእናንተ ላይ ያለን ችግር የሚያስወግዱና መፍትሄ የሚያመጡ ሳይሆኑ እነሱ ለራሳቸው ባሪያዎች መሆናቸውን አውቀው ወደ ጌታቸው ለመቃረብ የሚጣጣሩ ናቸው። ለምሳሌ ነብዩላህ ኢሳን የሚያመልኩት ነብይ ናቸው እሳቸው ሰዎቹ ጌታ ነው የጌታ ልጅ ነው ይላሉ እሱ ግን ጌታዬ እንዴት ይውደደኝ ወደ ጌታዬ እንዴት ልቃረብ ይያለ በኢልየት ተቀን ጌታውን በመገዛትና ወደኔ በመቅረብ ላይ ነው ያለው መላእክቶቹም እንደዛው ማለት ነው ሲድቆቹም እነ መርየምን የመሰሉት እንደዛው ሁሉም የአላህ ወዳጅ የተባሉት ትልልቆቹ ሁሉ እናንተ ጌታ ናችሁ እንኳን ብትሏቸውና ያለ ማዕረጋቸው ማዕረግ ብትሰጧቸው የእናንተ ውሸት አልሸነገላቸውም እውነትም እኛ ጌታ ነን ብለው አልተኩራሩም አይኛ አቅማችን እናቃለን ለጌታችን ምን አድርገን ይውደደንና ያቅርበን ይያሉ በየለቱ ወደኔ ለመቃረብ እየተጣጣሩና እየተፍጨረጨሩ ነው ያሉት እናንተ ግን እዳቸው እንዳለቀ ሁሉም ነገር እንደተሟላላቸው አድርጋችሁ እገሌ ይረዳኛል ይደርስልኛል ይያላችሁ ያለ ስማቸው ስም ያለ ማዕረጋቸው ማዕረግ ብትሰጧቸውም እነሱ ግን ይሄን ነገር አይቀበሉም ይላል አዩሁም አቅረቡ አንዱ ከሌላው የበለጠና የተሻለ ወደ ጌታ ለመቅረብ ይፍጨረጨራል ማለት ነው እንጂ እኔ ምን አለብኝ እንኳን ለራሴ ለሌሎች ታደጋለሁ ብሎ እግሩን ዘርግቶ ተዝናንቶ የሚቀመጥ ማንም የለም እንደናንተ አይነት አላዋቂ ጅሎች ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው ወርጁነ ረህመተህ ለጌታቸው የሚያቃር መልካም በሰሩ ቁጥር ጌታ አዝኖ ርህራሄውን ይቸረናል ብለው ተስፋ ያደርጋሉ ወይኻፉና አዛበ ካጠፉና ታከፉ ደግሞ የጌታ ቁጣና ቅጣት እንዳይመጣባቸው ይሰጋሉ ይፈራሉ ኢነ አዛበ ረቢከ ካነ መህዙራ የጌታ ቅጣት እውነትም ሊፈራ ሊጠነቀቁት የሚገባው ነውና ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ፍየል ወዲህ ቅዝምዝም ወዲያ እንደሚባለው ጌታ ተብዬዎች ራሳቸው ባሪያ መሆናቸውን አውቀው ወደ ጌታቸው ለመቃረብና ወደሱ ለመዋደድ የማያረጉት ጥረት የለም ነው የሚለው እናንተ ግን እነዛ የውሸት አምላኮች እናንተ ራሳችሁ በውሸት ሰይማችሁ ጌቶች ናችሁ የዓለምን ችግር ይፈታሉና መፍትሄ ያመጣሉ የምትሏቸው በግለሰብ ደረጃ ለራሳቸው እንኳን መፍትሄ ሊያመጡ አይችሉም ወይም ደግሞ ለራሳቸው ምንም የሚያሰጋን ነገር የለም ብለው ሊዝናኑም አይችሉም ሁሉ ጊዜ ወደ ጌታ ለመቃረብ የሚችሉትን ሁሉ ዒባዳ ያረጋሉ ይጸልያሉ እና ወደ ጌታቸው ለመቃረብ እንዳውም በስበርሳቸው ውድድር አለ አንዱ ከሌላው የበለጠ በደረጃ ተሽሎ ለመውጣት በዒባዳው ጣውረድ ላይ እየባተሉ ነው የሚገኙት እናንተ ግን ባለማወቅ እዳቸው እንዳለቀና ሁሉም ነገር በደጃቸው እንደሆነላቸው አድርጋችሁ እነገለ ይረዱናል ይያላችሁ ትኩራራላችሁ ነገሩ እንደዚህ አይደለም ይላል አላህ እና አልወሲላ የሚለው ቃል አተቀሩብ ኢላላህ ማለት ነው ወደ አላህ መቃረቢያ የሚሆነ ያቃርበናል የሚሉትን ነገር ሁሉ ይሰራሉ በትጋትና በንቃት ማለት ነው አለል ቢድዓ ወልኢፍቲራ ከዚህ አያት ተነስተው ነው ተወሱል መሽሩዕ ነው ብለው የሚከራከሩህ ማለት ነው በተቃራኒው ተወሱል አሁን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሚለው መልኩ ቀርቶ እነሱ ግን ሌላ ትርጉም ሰጥተው በተቃራኒው ቁርአን ተወስልን በሰዎች ድረሱልኝ ይርዱኝ ይያሉ ለፍቅራዎች ማጎብደድን ተወሱል ብለው ተረጎሙት ማለት ነው አላህ ያለው እነዛ የአላህ ወዳጅ የሚባሉ ትልልቆቹ ራሳቸው ወደ ጌታ ይቃረባሉ ወደ ጌታ የሚቃረቡት ምን በማድረግ ነው ለጅን በመገበር ነው ላተቴ ለጠንቋይ በማፈድፈር ነው ሰው ወደ ጌታ የሚቃረበው ቁርባን ዒባደቱላህ التي شرعها لعباده على لسان انبيائه አላህ በነብያት አንደበት የሰጠው መመሪያን ተመርኩዘህ ወደ ጌታ የሚያቃርብ ዒባዳ በማድረግ ይቃረባሉ ነው የሚለው በመስገድ በመጾም በመመጽወት በዘካት በሐጅ ኢረል ዋሊደን
አምር ቢልማዕሩፍ ነህይ አኒል ሙንከር መሽሩዕ አርካን الاسلام በሙሉ ያ ነው ወደ ጌታ የሚያቃርበው። ይሄን ሁሉ ትተውና ረስተው ግን ያው ሸህየና ወደ ይድረሱልኝ ማለት ነው ተወሱል ብሎ ተረጎመልኝ ሸይጣን ማለት ነው። እና ተወሱልን የሚከለክሉ መጡ ዲናችንን የሚያጠፉ አለ በተቃራኒው። አንተ ዲናት ፊ ስለ ተውሂድ የምትናገረው ቁርአን የምታስተምረው ሰውዬ ጸረ እስላም ሆነህ እሱ ግን ጅንንም እንጨቱንም ድንጋዩንም ተገዙ ታመንክበት ሁሉ ነገር ይረዳል የሚለው የእስላም ተወካይ ሆኖ በተቃራኒው እንደገና ይሄኛውን ማውገዝና መኮንን ጀመረ ማለት ነው። ወሲላ ማለት ቁርባ ማለት ነው። ቁርባ ማለት ደግሞ አላህ አፍضل ما ተተቀረቡ به الفريضه ተምትቀርበበት ሁሉ ይበልጥ ወደ ጌታ የሚያቀርብህ እሱ ራሱ ዋጅብ ነው ብሎ የመደበው ነገር ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሙስተሐብ ነው ያለውን ነገር ሲሰራ ነው። እሱ ጭራሽ እንደ ዋጅብ ያላደረገውን ሙስተሐብ ሙባህም ያላደረገውን አልፎ ሽርክ ነው ያለውን ነገር እየሰራህ ወደ ጌታ አቀርባለሁኝ ምትል ምን አይነት ጉር ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ አንድ ነገር መጀመሪያ ውሳኔ ከመስጠት በፊት ትርጉሙን ማወቅ ያስፈልጋል። ተወሱል ማለት ምን ማለት ነው? في لسان القرآن وفي لسان السنة በቁርአንና በሱና ቋንቋ ተወሱል ማለት ሁሉ ما تتقربوا به الى الله سبحانه وتعالى من العبادات والطاعات ማለት ነው سواء كان واجبا او مستحبا። ከዛ ውጭ ያሉ ነገሮች ግን ጸረ ኢማን ናቸው ማለት ነው። ፍጡር በፍጡር ገሌ ይረዳኛል ገሌ ይደርስልኛል ማለት ሽርክ ነው። ሽርክ በመስራት እንደገና ወደ ጌታ አቀርባለሁኝ ማለት ከዚህ የበለጠ ጥፋትና ተንኮል የለም ማለት ነው። አላዋቂዎችን ግን ቃሏ ብቻ ወሲላ የምትለው ቃል ስላለች ብቻ እነሱ እንደፈለጉ ጠምዘው ያልሆነ ትርጉም ሰጠው ቁርአን እኮ እንደዚህ ብሏል ብለው ያወራብዱሃል ማለት ነው። ወይምን ቀርየቲን ኢላ ነህኑ ሙህሊኩሃ ማንኛውም ከተማ ደግሞ እኛ የምናወድማት ቢሆን እንጂ ዝም ብላ መቀጠል የምትችል አይደለም መስተቂያማ ቀን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱነቱላህ አንድ ሀገር በአንድ ወቅት አብቦ በጣም ይገናል የበላይነትን ይይዛል። ተወሰነ ሂደት በኋላ ሰዎች ተጠገቡ ወደ ጥፋት ነውና የሚሄዱት እነዛ ነዋሪዎች ተጌታ ፍቃድ እየራቁ ወደ ሰይጣን መንገድ እየሄዱ ጥፋት ላይ በሚወድቁበት ጊዜ አላህ ባላሰቡት ድምጥማጣቸውን ያጠፋቸዋል ማለት ነው። قبل يوم القيامه ይሄ ተቂያማ ቀን በፊት ነው። የቂያማ ቀኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም ሀገር ከአላህ ፍቃድ ርቆ ወደ ወንጀል ሆ ብሎ በጅምላ በሚሄድበት ጊዜ አላህ ዝም ብሎ አያይም። ያን ነገር ባላሰበው ነገር ወይ በጦርነት ወይ በችግር በድርቅ በሆነ ነገር ወዳውኑ ማአቱን አምጥቶ ደብዛውን ያጠፋዋል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በታሪክ እየተደጋገመ ሁሉ ጊዜ የሚታይ የተለመደ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ኩሉም በጎርፍ ያጠፋዋል፣ ኩሉም ባውሎ ንፋስ፣ ኩሉም በጦርነት እንደምታዩት ሁሉን ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁጥጥሩ ከመሆኑ የተነሳ ተዛብ ንቀው ትንሽ ከመስመር ርቀው በሄዱና ወንጀል ባበዙ ቁጥር ሰዎችን ከኛ በላይ ማንም የለም የሚሉትን ጥጋበኞች ሁሉ ያደቃቸዋል ያወድቃቸዋል አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ሶቪየት ህብረትን ታስታውሳላችሁ በቅርቡ አሜሪካን ጋር ቁጭ ድግስ ያረጋት የነበረው ማለት ነው። በዓለም ኃይል ብቸኛ የሚባለው በሳምንት ውስጥ ነው አመድ የሆነው በአንድ ጊዜ ማለት ነው። ሌላውም ተራው ሲደርስ እንደዛው ነው። ስለዚህ ማንኛውም አገር ጥጋበኞች ተኛ በላይ ማን ያለም ብለው በሚያቀራሩበት ጊዜ እኔ በቀላሉ አስተነፍሳቸዋለሁኝ። ይሄ ሁላችሁም የምታውቁት ታሪክ የሚመሰክረው ነገር ነው ይላል። እና የቂያማ ቀን ብቻ ዝም ብለህ ጠብቀኝ እያልኩ ሁሉ ጊዜ አልጠብቅም። ድንበር በሚያልፉና በአለም ላይ ችግር በሚደቅኑ ጊዜ እኔ መኖሬን አሳያቸዋለሁኝ። ሁሉንም የሚገባውን ሰጠዋለሁ የቂያማ በፊት ይላል። አው ሙዓዚቡሃ አዛበን ሸዲዳ እና የመጀመሪያው ሙህሊኩሃ ማለት ተምድርገት ጭራሹን እንዲጠፉ ይደረጋሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ መለስተኛ ቅጣት ይመጣና ጨርሰው እንኳን ባይጠፉ ከነበሩበት ደረጃ ዝቅ አድርጎ ያልፈሰፍሳቸዋል ማለት ነው በቅጣት እና ብርቱ የሆነ ቅጣት ይቀጣቸዋል። ካነ ذلك في الكتاب مسطورا ይህ ደግሞ በእኛ መዝገብ ውስጥ ቀደም ብሎ የተዘገበ የተሰመረ ጉዳይ ነው ይላል። ዓለምን ከመፍጠር በፊት ለውሃል ማህፉዝ የሚባል ትልቅ ሰሌዳ አለው የዓለምን ምስጢር በሙሉ የዘገበበት። እዛ ላይ ገና ሳይፈጠሩ ጥጋብኞች ሁሉም የሚሰሩትን ነገር ምን አጥፍተው እንዴት እንደሚጠፉ መዝግበን ጨርሰናል ማለት ነው። ቀጠሮው ሲደርስ ብቻ ዋጋውን መስጠት ነው። ይሄ ነው በተጨባጭ ያለው እውነታ ይላል። ሰዎች ግን ይሄንን ረስተው ተነጭራሹ ጌታም እንደሌለ ገምተው
ከዛው ከምድር አካባቢ አሰስገሰሱን ቅራቅንቦውን ጌታ ነው እያሉ መሸለም ጀመሩ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እኔን የሚያስቆጣና እናንተ ለጥፋት የሚዳርግ ነገር ነውና ተዝታለፈው ታሪክ ከሌሎቹም አትማሩ ከሆነ በእናንተ ላይ ተራው ሲደርስ ታውታላችሁ በላቸው ሲል ያስጠነቅቃል። ወማ መናአና አንርሲለ ቢልአያት እኛ ደግሞ የተለያዩ ተአምሮችን አስደንጋጭና ሰቅጣጭ የሆኑ ክስተቶችን ተመላክ የሚከለክለን ነገር የለም ኢላ አንከዘበ ቢሃል አወሉን የወትሮዎቹ ሰዎች ያስተባበሉ መሆናቸውና በዛ ሰበብ የጠፉ መሆናቸው እንጂ ይላል። ማለት ምንድነው? መኮች በአንድ ወቅት ነብዩና አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አግባብ የሌለው ጥያቄ ጠየቁ። አንተ የአላህ ነብይ ነኝ ብለሃል፣ ያውም የነብዮቹ ሁሉ መደምደሚያ ዋናው ነኝ እያልክ ነው። ይሄ ከሆነ የቀድሞ ነብያት እኩሎቹ ዘንዶ ይሆንላቸው ነበር። አንዳንዶቹ ሙታንን ተመቃብር ጠርተው በህይወት እንደገና መልሰው ያመጡት ነበር። ሌሎቹ ተጋራ ተተራራ ግመል ይወጣላቸው ነበር በአደባባይ። ሌሎቹም እያሉ የራሳቸው የነገሯቸውን ታሪክ መረጃ በማድረግ የተለያዩ ነቢያቶችን ሙዕጂዛ ይጠቃቅሱና አንተ ለስተ አቀለ ሚንሁም ይሉሃል። አንተ ተነዚህ ሁሉ የበለጥኩ ነኝ ብለሃል። እነዚህ ያደረጉትን አይነት ተአምር ለምን አታሳየንም? ለምሳሌ የሶፋን ኮረብታ ለምን ወርቅ አታደርግልንም ብለው ጠየቋቸው። በደራ እነሱ በወርቅ ሊንበሻበሹ ማለት ነው። ለዲኑ ሳይሆን ገንዘብ ሊያገኝ ማለት ነው። እና ያነ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እነዚህ ሰዎች የጠየቁት ነገር ቢደረግላቸው ያምኑ ይሆን እንደ ብለው ላሉና ሊጠይቁ ፈለጉ ጌታቸውን ማለት ነው። እነላህ አላ ኩሊ ሸይን ቀዲር ነው። ምን አለ ብጠይቀው ይሄ እንደውም ሁለት ጥቅም ነው፣ ኢኮኖሚ ጥቅም ይገኛል፣ እንደገና ለጥያቄም ጥሩ ማስረጃ ይሆንልኛል ብለው ሊጠይቁ ሲያስቡ ሚስጥር አዋቂው ጌታ ግን እንደዛ አይደለም ጉዳዩ አላቸው። እና እነሱ እውነት ይሄን ነገር ቢደረግላቸው ሊያምኑ ፈልገው ሳይሆን አንተ ለማድረቅ ብቻ የሚሰሩት ነገር ነው። ይሄን ብታደርግላቸው ብራቸውን ወርቃቸውን ዝቀው አፍንጫህን ላሳት ሊሉህ ነው። ይሄንን ስለምናቅ እኛ መሸወድ አይቻልም አናደርግላቸውም አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ለነሱም ደግሞ አይበጃቸውም። ምክንያቱም እንዲህ አይነት አንዲ ኡመት ለአንዲ ነብይ ጋራ ተሐዲ አድርጎ ተፋጦ ፊት ለፊት ይሄን ታደረክ እቀበልሃለሁ ብሎ ቃል ከገባ በኋላ ያ የጠየቀው ነገር ተተደረገለትና ሳይቀበል ከቀረ ያንን ህዝብ ዝም ብሎ ያልፈም አላህ የመጨረሻ ያጠፋዋል ማለት ነው። አላህ ደግሞ ኡመተ ሙሐመድን ሊያጠፋ አይፈልግም ተንድርገጥ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ለነሱም ለአንተም አይበጅህም ይሄ ጥያቄ መልስ መስጠቱ ነው። ችግር የለውም ላረገው ይችል ነበር። ግን እነሱ በቅንነት የነብይነትን ለማረጋገጥ ቢሆን ኑሮ የጠየቁት እናረገው ነበር። ግን ይሄን እናድርገውና ያምኑልኛል ብሎ ወርቅ ሲያረግልን ዞር በል እንለዋለን ብለው ነው ተንኮላዝለው የሚጠይቁህ። ይሄ ከሆነ ደግሞ እነሱ ወርቃቸውን በሰላም ሊበሉና ሊኖሩ አልፈቅድም። ይሄ ምላሽ ሰጥቼ ሳይቀበሉ ከቀሩ ወርቁ ሳይበሉ ይበላሉ። ይሄን ትፈልጋለህ አላቸው አላህ። እና አው ሙዓዚቡሃ አዛበን ሸዲዳ ይላል። ማንኛውም ቅጣት ያልተቀጣውን ቅጣት ነው የምቀጣቸው ይሄ ምላሽ ሰጥቼ ሳይቀበሉ ከቀረ አላ ኢማ አንተ ተስተኒየ ቢሂም ወኢማ አን አፍዓለ ማ ሰአሉ ثم ادمرهم። እና ምርጫው ሁለት ምርጫ ሰጥቻለሁ አለ። አንድ በጥያቄው መሰረት ስጣቸውና የጠየቁትን ነገር እንያቸው፣ ከዛ በኋላ እምቢ ካሉ አሻፈረኝ ካሉ አጥፋቸው የምትል ከሆነ በዚህ እንስማማ ላድርግ አላቸው። ለሁለት አይ እነዚህ ነገርማ ታስተባበሉ የሚጠፉ ከሆነ ከሚጠፉ ቢቀርባቸው ይሻላል፣ ከነሱ አብራክ ወደ ኋላ የሚወጡ ልጆች ሙእሚኖች ሊፈጠሩ ተስፋ አደርጋለሁ የምትል ከሆነ ይሄ አንድ አማራጭ ነው። ተሁለት አንዱ ምረጥ አላቸው። ኢነ ኡሪዱ አን ይخرج الله من اصحابهم من يقول لا اله الا الله على رسول። እነዚህ ሰው ቢጠፉን የምንጠቀማለሁኝ ከነሱ አብራክ የሚወጣ ኸይረኛ ካለ እንዳሻው ይቀመጡ ለተወሰነ ጊዜና የሚቀጥለውን ትውልድ ባዲን ይሻለኛል ጨርሶ ሁሉም ከሚጠፋ በማለት ራሳቸው ተስማሙ። በዛ መሰረት ነው ሊቀር የቻለው ማለት ነው። ስለዚህ ያን ነገር ከታሪክ ጋራ በማገናዘብና በማመሳከር ቀደም ሲል የተጠቀሱት ሁሉ ኡመሞች ነብያቸውን እንዲያድርግና ይሄን ታስደረክ እናምንልሃለን ብለው ያ ነገር ሲደረግላቸው ሳያምኑ ሲቀሩ ነው ደብዛቸው የጠፋው ማለት ነው።
ናአድ ነተሙድ ነቀሙኑ ነቀሙሉት በሙሉ ይሄ አይነት ጥያቄ ጠይቀው መልሱ ሲመጣ አሻፈረኝ ብለው ነው የጠፉት ስለዚህ የአላህ ሱና አይቀየርም ህጌን አልለውጥም እነዚህ ሰው የጠየቁት ነገር ሲደረግላቸው እሺ ብለው የሚቀበሉ ከሆነ ቢህም ባውቅ ኑሮ ታውኑ አረግላቸው ነበር ግን አይቀበሉም የማይቀበሉ ከሆነ ደግሞ እኔን አታለውና ሸንግለው መለቀቅ የለባቸውም አጠፋቸዋለሁኝ ይህን ነገር ይምረጡ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና ታሪክ ራሱን ይደግማል እንደሚባለው ቀደም ሲል የነበሩ ሸፍጠኞች የማይገባ ጥያቄ ጠይቀው በራሳቸው ላይ ጥፋት እንደጋበዙ እነሱም ሊጋብዙ የሚፈልጉና በዚህ የሚስማሙ ከሆነ ይሽል አድርግ ካልሆነ ግን ይሄ ነው የሚከለክለኝ ጥያቄያቸውን ለመመለስ ይላል እንግዲህ አላህን የሚከለክል ነገር የለም ግን ህጉ ማለት ነው ያላህ ያስቀመጠው ህግ አንድ ኡማ ነብይን አስተባብሎ ሙዕጂዛ አምጣና እሱን አይቻምንልሃለሁ ብሎ ሲያበቃ ያ ሙዕጂዛ መጥቶ ሳያምን ከቀረ መጠፋት አለበት የሚል ቋሚ ህግ አስቀምጧል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያ ነገር ነው ይሄን ነገር ምላሽ እንዳልሰጥ የከለከለኝ ያ ባይኖር ኑሮ አደርገው ነበር አላቸው ማለት ነው አንኑር ስለቢል አያቲ ማለት ቢል ሙዕጂዛት الباهرة በጣም አስደንጋጭና ህዝብን ተደብዛ የሚያጠፋ የሆነ አደገኛ ቅጣት መምጣቱ ማይቀር መሆኑን ስለማቅ ለዛ ነው የታቀብኩት ይላል ኢላ አንከዘቡ ያል አወሉን ነዛ የወትሮ ነብያቶች የጠየቋቸውን ነገሮች ሲያደርጉላቸው ብታደርግም አንተ ሳሂር ነህ ብለው እንደገና እንቢ በማለታቸው ለጥፋት ተዳረጉ ያንተም ኡመት እንደዛው ይደረጉ ምትል ከሆነ ይሻል ወአተይና ተሙደናካ ከዛ እንግዲህ ማስረጃ ሊያመጣ ነው እና የወትሮ ሰዎች ያልሆነ ጥያቄ ጠይቀው ያምላጅ ተሰጧቸው እንደገና በመሸፈጣቸው ለጥፋት ከበቁት ለምሳሌ ብትለይ ተሙድን መጥቀስ ይቻላል ብሎ በቅርብ የገለጠ እና ቀጣውን በሚከተለው እንመለስበታለን ወሰለላሁ ዐለ ነብይ ወሰለም